علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد انتخاب ندوی. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا مفتی آصف انصار ندوی دامت برکاتہ اور حضرت مولانا طارق شفیق ندوی دامت برکاتہ اور ہمارے دیگر معزز شخصیات یہاں تشریف فرما ہیں. بہت ہی اہم شخصیات ہیں. یقیناً دورہ بھی بہت اہم ہوگا. اس وقت تشریف فرما ہیں جامعہ صفیہ للبنات پورنیہ کے کیمپس میں اور یہاں کی لائبریری علامہ سید سلیمان ندوی سے موسوم جو لائبریری ہے وہاں پر تشریف فرما ہیں اور سرزمین گورکھپور سے یہاں تشریف لائے ہیں. ایک لمبی مسافت طے کرتے ہوئے آخر آنے کا کیا مقصد ہوا حضرت مولانا مفتی آصف انصار صاحب سے گفتگو کریں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. آپ ایک قیمتی نگینہ ہیں امت کے لیے. ماشاءاللہ آپ کا قلم بھی بولتا ہے, آپ کی زبان بھی بولتی ہے. آخر اتنی لمبی مسافت طے کرتے ہوئے تشریف لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اس سفر کا مقصد یہ تھا کہ تنظیم ابنائے بہار کی یونٹ جو پورنیہ کمیشنری جو بہت فعال ہے, تو مدتوں سے یہ ارادہ تھا کہ اس کمیشنری میں جا کے ان کے احباب سے ملاقات ہو. تو اسی لیے یہاں آئے تھے کہ بہار سے ملاقاتیں ہوں اور جو کچھ ہم لوگوں نے کوشش کی تھی وہ چیز یہاں پر کافی حد تک بزرگ ابنائے ہیں. ایک آدمی سے ہمارے قدیم جو بڑے لوگ تھے ان سے ملاقات بھی ہو. بہت لمبا وقفہ گزر گیا تھا, اس لیے بھی حاضر ہوئے تھے. اور یہ تھا کہ گرمی کا موسم ہے تو کچھ ساتھ میں آپ تو لیکن اصل مقصد تھا میں سے ملاقات. کس حد تک آپ کا یہ سفر کامیاب نظر آ رہا ہے؟ بہت اچھا. جو لوگ نے ظاہر ہے کہ سیمانچل کے علاقے کی پرانے زمانے سے تعریف ہے کہ یہاں مہمان نوازی بہت ہوتی ہے اور اگر بہت کا اظہار بہت کرتے ہیں تو وہ قریب جگہوں پہ دیکھنے کو ملنا, بلکہ کہیں پر تو بہت نقصان ہو گیا. تو یہ پہلی مرتبہ آپ نے سفر فرمایا, اس سے پہلے بھی آپ نے؟ اس سے پہلے اپنا نمبر کی مشکل ہوئی تھی, حاضر ہوئے تھے. جی تو اس وقت یہ مدرسہ جو دامت پورنیہ ہے اس کی نیو وغیرہ پڑھ رہی ہے. اب اچھا ماشاء اللہ. تو یہی میٹنگ ہوئی تھی خلفائے راشدین میں. کافی اس وقت قریب 150 کے آس پاس. مفتی صاحب آپ کا مختلف مدرسوں میں جانا ہوا, وہاں کے نظام تعلیم کو بھی دیکھا آپ نے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے آپ اہل مدارس؟ مدارس کو ظاہر ہے کہ ہم اس سلسلے میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں, تو مزید کیا مشورہ. مدارس کے لوگ اس وقت ہندوستان جیسے کراچی میں کم سہولت کے ساتھ بڑی محنت کرتے ہیں اور ان کے اساتذہ کی یقین بڑی قربانی ہے. تو اس قربانی کو برابر کرنے کے لیے اساتذہ کو مزید سہولت فراہم کرنی چاہیے. اساتذہ کو تعلیم کا انوائرمنٹ جو مدرسے میں تھوڑا کم رہتا ہے, تعلیم کا انوائرمنٹ دینے کی ضرورت ہے. مدرسے میں اچھی اور فیسلٹی سے لیوریج لائبریری ہونی چاہیے. مختلف فنون کے لیے محاضرات ہونا چاہیے اور اس کے ایکسپرٹ مہینے میں 1-2 کسی بھی فیلڈ کے اسکالر آدمی کو بلاتے ہیں مدرسے میں, تاکہ طلبا دنیا میں کیا چل رہا ہے اس سے بھی اویئر ہو سکے. مدرسے کے اساتذہ کو مختلف جگہوں پر بھیجنا چاہیے بڑے اداروں میں, جیسے جو ندوی فضلہ ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے اس کی ٹریننگ کے طور پر یہ سب چیزیں. کتابوں کے مطالعے کا رجحان ہونا چاہیے اور صرف اپنے مسلک کی کتابیں نہیں پڑھانی چاہیے. ہم لوگ کے یہاں بریلوی علماء کی کتابیں بہت کم پائی جاتی ہیں. ان کتابوں کی دیکھ سمجھ کے کہ بھائی ان کتابوں کو ہم لا سکتے ہیں اپنی لائبریری میں, یا جماعت اسلامی کے لوگوں کی کتابیں نہیں لاتے ہیں, جو من کے احباب ندوے کی نہیں لے جاتے ہیں. ندوے کے احباب ندوے میں تو وسعت ہے وہاں قدرے, لیکن اور جگہوں پہ یہ لائبریری کا بہت اچھا نظام, طلبا کو بھی بہت سہولت فراہم ہے. لیکن جیسے اس وقت گرمی کا اور امس کا موسم ہے, اگر طلبا سہولت میں نہیں رہیں گے تو ان کا دماغ کام نہیں کرے گا, وہ اس میں پریشان رہیں گے تو مطالعہ کیسے کریں گے.
बहुत सी चीज़ें हैं, उसकी इस्लाह की ज़रूरत है, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मदरसे के जो असातिज़ा हैं, असातिज़ा इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई 2-4% ऐसे होंगे जो मजबूरी में मदरसे में होंगे, सब शौक़ से, और वो लोग बड़ी मेहनत करते हैं और उन्हीं की वजह से मदरसे चल रहे हैं। और वो तलबा भी जो कम फैसिलिटी के बावजूद मदरसे में रहते हैं, उनकी भी खदमत करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हज़रत मौलाना तारिक शफ़ीक नदवी जो दारुल फैज़ मोहम्मदी हथियागढ़ के नायब नाज़िम भी हैं और मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदार भी हैं और मशरक़ी उत्तर प्रदेश उलमा कौंसिल के सदर भी हैं और मियाँ इस्लामिया इंटर कॉलेज के शोबे उर्दू के सदर भी हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से जूझ भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मत और नौजवानों की फ़िक्र को लेते हुए आप सरज़मीन सीमांचल बिलखुसूस पूर्णिया का आपने रुख फरमाया है और इस वक्त जामिया सफ़िया लिल बनात की लाइब्रेरी में तशरीफ़ फरमा हैं और आपकी तरफ से माशाल्लाह 5,000 रुपये का कीमती हदिया भी जामिया सफ़िया लिल बनात की लाइब्रेरी को पेश किया जा रहा है। हज़रत मौलाना से हम कुछ बातें करना चाह रहे हैं कि हज़रत मौलाना आप इस वक्त व्हील चेयर पर चल रहे हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से आप दो चार हैं, इसके बावजूद भी आपने सफ़र किया है, मशक्क़तें झेल रहे हैं, आखिर क्यों इतनी परेशानियां आप सामना कर रहे हैं? एक तो मैं नदुतुलमा से फारिग हूँ और जिन असातिज़ा ने मेरी तरबियत की है, ख़ास तौर पर मेरे कौंसिल में होने वैसे काजी निज़ाम कासिम साहब ने उन्होंने यही पैगाम दिया कि आखिरी सांस तक काम करते रहना। चुनांचे अल्लाह ताला ने माजूर किया है तो बहुत सी चीज़ दी भी है, तो मैं सफ़र कर रहा हूँ, कोई दुश्वारी नहीं, अल्लाह की रहमत मंजूर है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम जो फ़िक्र पैदा हो, दिमाग में इनकलाब पैदा हो और इल्मी हैसियत से लोग आगे बढ़े। और चूँकि सीमांचल ज़मीन बहुत ज़रख़ेज़ है तो यहाँ के अरेन जो है उनका दिमाग भी बहुत ज़रख़ेज़ है और इस वक्त पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है वो सीमांचल में हो रहा है, हर एतबार से, इल्मी एतबार से, माशी एतबार से। लड़कियों का मदरसा अलग है, लड़कों का मदरसा अलग है, इतने मदारिस, इतने फजला, इतने उलमा किसी और डिस्ट्रिक्ट में मुझे नज़र नहीं आते। और अजीब बात है, माँ बाप गरीब है, खेत में काम करते हैं, लेकिन बच्चे को आलिम बनाना चाहते हैं, हाफिज बनाना चाहते हैं। ऐसी कुर्बानी की तरह बार बार आऊँ और उनसे दुआएँ लूँ, अपने लिए दुआएँ लूँ और उनका हाथ चूमूँ कि अल्लाह ताला कितने नेक बंदे हैं। यहाँ आने वक्त में सहाबा की चलती फिरती ज़िंदगी नज़र आती है और यहाँ का बच्चे को मुझे कुर्बानी नहीं आ रहा है और ये छोटे छोटे मासूम बच्चे इदारे पढ़ रहे हैं, मैं देखता तो रोना आता, अपना बचपना याद आता है। मैं पूरे सीमांचल का एहसानमंद हूँ कि उसने इनकी जिम्मेदारी अपने ऊपर कबूल कर ली है। हम जीते जी जो भी करेंगे इल्म के साथ करेंगे। उन्हें फिक्र माश के तौर से परेशान है, लेकिन ये इल्म को माश से जोड़ देते हैं, तो लोग माश को इल्म से जोड़ते हैं, क्योंकि इल्म को माश से जोड़ते हैं और कुर्बानी दे रहे हैं। और एक भी मौलाना मुझे ऐसा नज़र नहीं आया पूरे सफ़र में जो मदरसे में होने वजह से रो रहा हो, परेशान हार हो, खुदकुशी कर रहा हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चेहरे चमक रहे, कपड़े चमक रहे। प्रोफेसर हज़रत मेरे पास कुछ भी नहीं है, 500 रुपये मांग लीजिए उधार, तो आज नहीं है, भी बीमार है, बच्चे फीस जमा करना है, मेरे को जा रहा पटना, ये वो बहाना करे। लेकिन मौली तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत जज़ाकल्लाह, दुआ की दरख्वास्त। ये जो जज्बा है यही तो अल्लाह को पसंद है, इसलिए अल्लाह दे रहा है, मुसलमान वाले को दे रहा है, दूसरे अल्लाह वाले सीख नहीं रहे, जल रहे हैं। बहुत माजरत है, मैं तो सब बोलता हूँ आदमी, लेकिन बात जो बनती है वही मुँह है, जुबान है ना, हज़ार क्या शेर में हो जा रहा है, जो यही रहा है। अगर से तंदुरुस्त रहे, जुबान हो दिल की रफ़ी तो सीमांचल आकर मुझे बहुत खुशी होती है, इसको मैं अपना घर समझता हूँ और हमेशा रहता जैसे मैं अरे खाना में बैठा हूँ। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतना बोलने का मौका दिया। मैं कहीं बोल नहीं रहा हूँ, डॉक्टर ने मना किया, मेरा जी भी नहीं जा रहा, लेकिन आपसे मोहब्बत शुरू से है तो आपकी मोहब्बत में मैं इतनी बात बोल दूँ। अल्लाह ताला हमारी हमीद करे। हज़रत मौलाना का कलम ज़बरदस्त है, रवां कलम है, सलीस कलम है, ज़बान भी ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला ने नवाजी है। और सबसे बड़ी बात, आपने कई किताबें तस्नीफ़ फरमाई हैं और उन किताबों में एक अहम किताब है जो हम में से हर एक को पढ़नी चाहिए, और मेरी शादी हो गई। ज़बरदस्त किताब है ये। और इसके अलावा हज़रत मौलाना के जो वालिद मोहतरम थे और कातिब शहीर अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर के
مصنف حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان ندوی دامت برکاتہم، جو دارالندوۃ العلماء کے ممتاز اساتذہ کرام میں سے تھے اور الرائد میں آپ کے مضامین ماشاءاللہ چھپتے رہے، ایک ممتاز صحافی بھی تھے، تو ان کے مختلف مضامین کا ایک آپ نے ایک مجموعہ تیار فرمایا، متاع ذکر و فکر، ماشاءاللہ وہ بھی کتاب پڑھنے کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ پروردگار حضرت مولانا کی عمر دراز فرمائے اور ہم سب کے لیے آپ یوں ہی مشعل راہ بنتے رہیں اور ہم سب نوجوانوں کو کی رہنمائی کے سامان فراہم کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔